Good afternoon, everyone. I'm Murali Krishna, Department of Mechanical Engineering. So in this class, I'm going to explain about computer-aided manufacturing system. So in this class, I will told about what is flexible manufacturing system. It is unit 7. So in this class, I'm discussing about what is the introduction of flexible manufacturing system. So it is the syllabus of flexible manufacturing system. So you can observe, so there is a different topics in this system. So it is the syllabus of flexible manufacturing system. So you can see there is different topics are involved in this flexible manufacturing system. So first topic is what is the necessity of flexible manufacturing system. In this necessity, we will discuss the what is flexible manufacturing system and what are the different terms involved in this flexible manufacturing system. And next topic is explain the meaning of machine flexibility, production flexibility, mixed flexibility, and product flexibility. So these are the different types of flexibilities in the flexible manufacturing system. In this FMS system, these are the different um, types of flexible manufacturing systems. So we are discussing the different flexible manufacturing systems of machine flexibility, production flexibility, mixed flexibility, and product flexibility. Uh, so in these types of flexibilities, what is machine flexibility and what is production flexibility and what is mixed flexibility and what is product flexibility and what is the difference between those different types of flexibilities we will discuss in this class. And also what is routing flexibility, volume flexibility, and expansion flexibility. అలానే మనకి రూటింగ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ అంటే ఏంది, వాల్యూమ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ అంటే ఏంది, ఎక్స్పాన్షన్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ అంటే ఏంది, సో వాటి మధ్యలో ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంది అనేది కూడా డిస్కస్ చేస్తాము. అలానే ఇలిస్ట్రేట్ ద లేఅవుట్ ఆఫ్ ఎ టిపికల్ ఎఫ్ఎంఎస్ షోయింగ్ ది ప్రిన్సిపల్ కాంపోనెంట్స్. సో ఒక ఎఫ్ఎంఎస్ లేఅవుట్ అంటే టోటల్ ఫ్లెక్సిబుల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సిస్టమ్ అనేది అసలు ఎలా వర్క్ అవుతుంది, దాన్ని ఒక లేఅవుట్ ప్రకారం మనం ఎలా చూపిస్తాము, అంటే ప్రొడక్షన్ అనేది ఎలా చేస్తాము, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అనేది ఎలా చేస్తాము, అది మొత్తం అంటే ఒక స్టార్టింగ్ రా మెటీరియల్ దగ్గర నుంచి ఫైనల్ ప్రొడక్ట్ కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు ఒక ఫ్లో చార్ట్ ద్వారా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అనేది మనం ఒక ప్రొడక్ట్ ని ఎలా చేస్తామో ఒక ఫ్లో చార్ట్ ద్వారా ఈ ఎఫ్ఎంఎస్ సిస్టమ్ లో చూపిస్తాం అనమాట. నెక్స్ట్ అలానే ఎక్స్ప్లెయిన్ ది functions of principal components of an FMS system. సో ఈ ఫ్లెక్సిబుల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సిస్టమ్ లో ఏ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి, వాట్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ ప్రిన్సిపల్ కాంపోనెంట్స్, ఏ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి, వాటిని ఆ టర్మ్స్ ని మనం ఎలా ఫ్లెక్సిబుల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లో యూజ్ చేస్తాము. సో వాటి గురించి దోస్ ఆర్ డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్, ప్రిన్సిపల్స్, అలానే వాటి యొక్క వర్కింగ్ ఎలా అనేది మనం ఈ ఫ్లెక్సిబుల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సిస్టమ్ లో చూస్తాము. అలానే what are these features, advantages and applications of FMS system. సో ఫ్లెక్సిబుల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సిస్టమ్ వల్ల అసలు ఫ్యూచర్స్ ఏంది, అలానే దాని యొక్క అడ్వాంటేజెస్ ఏంది, ఫ్లెక్సిబుల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సిస్టమ్స్ యొక్క అప్లికేషన్స్ ఏంది. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ది సిలబస్ ఆఫ్ ది ఫ్లెక్సిబుల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సిస్టమ్. So what is flexible manufacturing system? What is the introduction of flexible manufacturing system? A flexible manufacturing system consists of a group of programmable production machines interconnected by means of an automated material handling and storage system and controlled by an integrated computer system to produce a variety of parts at non-uniform product rates or batch sizes and quantities.
ఇఫ్ ఎఫ్ఎంఎస్ ఈజ్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామబుల్ ప్రొడక్షన్ మిషన్స్. సో మనకి ఈ ఫ్లెక్సిబుల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సిస్టమ్ లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మిషన్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తామని చెప్తున్నాడు. ఎందుకంటే కొన్ని డిఫరెంట్ మిషన్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తాము. మనకు వచ్చే ఆర్డర్ ని బట్టి కొన్నేమో నెంబర్ ఆఫ్ వెరైటీ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ అనేవి ఉంటాయి. కొన్నేమో స్టాండర్డ్ ప్రొడక్ట్ ఎక్కువ క్వాంటిటీలో ప్రొడక్షన్ అనేది కావాలని ఉంటుంది. సపోజ్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ అనేవి మనకి ఎక్కువ ఇచ్చారనుకోండి, ప్రొడక్షన్ అనేది తక్కువగా చేస్తాం. అదే ఒకటే స్టాండర్డ్ ప్రొడక్ట్ అనేది ఇచ్చేసి నాకు ఇంత అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ కావాలి, సపోజ్ ఒక 5000 ప్రొడక్ట్స్ కావాలి, 10,000 ప్రొడక్ట్స్ కావాలి అంటే అప్పుడు ప్రొడక్షన్ రేట్ అనేది బాగా హెవీగా ఉంటుంది. బట్ నెంబర్ ఆఫ్ వెరైటీ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ అనేది ఒక్కటి మాత్రమే తీసుకుంటాము. అలా డిఫరెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మిషన్స్ అనేవి యూజ్ చేసి ప్రొడక్షన్ అనేది చేస్తామని చెప్తున్నాడు. అంటే ఫ్లెక్సిబుల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అనేది ఫ్లెక్సిబుల్ ఉండే విధంగా ప్రొడక్ట్ ని తయారు చేస్తామని చెప్తున్నాడు అనమాట. నెక్స్ట్ అలానే ఏ ఎఫ్ఎం is characterized by the following: a variety of products, small volume of products, less manufacturing lead time, high quality and low cost. So FM is characterized by the following: డిఫరెంట్ వెరైటీ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్. ఈ ఫ్లెక్సిబుల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సిస్టమ్ యూస్ చేసి డిఫరెంట్ వెరైటీ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ అనేవి మనం తయారు చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాడు. అలానే స్మాల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ అంటే వాల్యూమ్ మీన్స్ తక్కువ సైజ్ నుంచి ఎక్కువ సైజ్ ఉన్న ప్రొడక్ట్స్ ని కూడా మనం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయొచ్చు ఈ ఫ్లెక్సిబుల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సిస్టమ్ ని యూస్ చేసి అని చెప్తున్నాడు. స్మాల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ అంటే చిన్న వస్తువులు అంటే స్మాల్ సైజెస్. ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్ట్ ఈస్ వెరీ స్మాల్ అంటే చిన్న సైజ్ ఉన్న ప్రొడక్ట్ ను కూడా మనం ఈ ఫ్లెక్సిబుల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సిస్టమ్ ద్వారా యూస్ చేయొచ్చు. అలానే లార్జ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ అంటే లార్జ్ వాల్యూమ్ ఉన్న ప్రొడక్ట్స్ కూడా ఫ్లెక్సిబుల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సిస్టమ్ ని యూస్ చేయొచ్చు బేస్డ్ అపాన్ ది టైప్ ఆఫ్ మిషన్. సో నీకు చిన్న ప్రొడక్ట్ అనేది చిన్నదిగా కావాలనుకోండి, సో నువ్వు తీసుకునే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మిషన్ అనేది చిన్నది తీసుకుంటావు. అదే నీకు వెలాసిటీ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ అనేది ఎక్కువగా కావాలనుకోండి, నువ్వు తీసుకునే మిషన్ అనేది కొంచెం పెద్దదిగా ఉంటుంది. సో బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ఫ్లెక్సిబుల్. సో హ్యూమన్ యొక్క ఫ్లెక్సిబుల్ అంటే నీకు ఆర్డర్ అనేది ఎలా ఉంది, కస్టమర్ నుంచి రిక్వైర్మెంట్ అనేది ఎలా ఉంది, అది ఇట్ ఈస్ స్మాల్ వాల్యూమ్ ప్రొడక్ట్ కావచ్చు, లార్జ్ వాల్యూమ్ ప్రొడక్ట్ కావచ్చు. సో కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి నీకు లార్జ్ వాల్యూమ్ ప్రొడక్షన్ అనేది ఎక్కువగా ఉందా, స్మాల్ వాల్యూమ్ ప్రొడక్షన్ అనేది ఎక్కువగా ఉందా. సో నీకు రెండు ఉంటే సో నువ్వు ఆ 2 మిషన్స్ ని రిక్రూట్ చేసుకోవాలా అన్నది ఆలోచించుకొని, సో స్మాల్ వాల్యూమ్ ప్రొడక్షన్ అనుకోండి, స్మాల్ మిషన్స్ మీద ప్రొడక్షన్ అనేది కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. అదే లార్జ్ వాల్యూమ్ ప్రొడక్షన్స్ అనుకోండి, లార్జ్ మిషన్స్ అనేవి తీసుకొని ప్రొడక్ట్స్ అనేవి వాటి మీద కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. సో దట్ ఈస్ ది ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ ది ఫ్లెక్సిబుల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సిస్టమ్. నెక్స్ట్ అలానే వాట్ ఈస్ ఎఫ్ఎంఎస్, వాట్ ఈస్ ఫ్లెక్సిబుల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సిస్టమ్. ఫ్లెక్సిబుల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి? A flexible manufacturing system is an automated machine cell consists of a group of processing workstations interconnected with automated material handling and storage system. The FMS is most suited for the mid variety of mid volume product rates. So a flexible manufacturing system is automated machine cell. It consists of group of processing of workstation. So in this flexible manufacturing system, a group of workstations are involved in that flexible manufacturing system. So many automated machines are involved in that flexible manufacturing system. One automated system is connected to the another automated system. So those different automated machines are interconnected with each other. అంటే మనం తీసుకునే ఆటోమేటిక్ మిషన్స్ అన్ని ఇంటర్ కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి అని చెప్తున్నాడు. మనం తీసుకునే ఆటోమేటెడ్ మిషన్స్ అనేవి మొత్తం ఇంటర్ కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి. అంటే మనం ఏదైతే ఇన్పుట్ ఇస్తే అంటే ఆటోమేటిక్ గా జస్ట్ ఇన్పుట్స్ మాత్రమే ఇస్తాం. సపోజ్ ఒక సిఎన్సి మిషన్ తీసుకుంటే జస్ట్ యువర్ రైటింగ్ యూ రోట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ ఆన్ దట్ స్క్రీన్. నువ్వు ఒక స్క్రీన్ మీద ఏం చేస్తావు, ప్రోగ్రామ్ అనేది జస్ట్ రాస్తావు. రాసిన తర్వాత సో ఆ మిషన్ అనేది ఎలా వర్క్ కావాలి, ఎన్ని మిషనింగ్ ఆపరేషన్స్ అనేవి కంప్లీట్ చేయాలి, మొత్తం ఒక ప్రోగ్రామ్ రూపంలో ఇచ్చేస్తావు. దట్ ఈస్ ఇన్పుట్. సో మిగతా ఆటోమేటిక్ కన్వర్షన్ మొత్తం సిఎన్సి మిషనే చేసుకుంటుంది. ఆ మిషనింగ్ ప్రాసెస్ మొత్తం సిఎన్సి మిషనే చేసుకుంటుంది. అలానే సో ఒక ఫ్లెక్సిబుల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సిస్టమ్ లో ఆటోమేటెడ్ మిషన్ సెల్ అనేది డిఫరెంట్ వర్క్ స్టేషన్స్ ఉంటాయి. సో ఆ వర్క్ స్టేషన్స్ అన్నిటిని ఇంటర్ కనెక్ట్ అనేది చేస్తామని చెప్తున్నాడు. ఆటోమేటెడ్ గా ఇంటర్ కనెక్ట్ అనేది చేస్తాం. అలానే వర్క్ ని మెటీరియల్ హ్యాండ్లింగ్ సిస్టమ్ యూజింగ్ రోబోట్స్ కావచ్చు, లేదంటే
చైన్ సిస్టమ్ కావచ్చు, లేదంటే లింకేజ్ సిస్టమ్ కావచ్చు. అంటే వర్క్ ని, ఒక ప్రొడక్ట్ ని ఒక స్టేషన్ నుంచి ఇంకొక స్టేషన్ కి మూవ్ చేయాలి అంటే బై యూజింగ్ రోబోట్స్ ద్వారా కానీ, చైన్ సిస్టమ్ ద్వారా కానీ, బెల్ట్ సిస్టమ్ ద్వారా కానీ ట్రావెల్ చేస్తాం. అంటే హ్యూమన్ అనే ఆపరేటర్ అనేవాడు, వర్కర్ అనేవాడు దాన్ని మాన్యువల్ గా ప్లేస్ చేయకుండా ఆటోమేటెడ్ గా మిషన్స్ అనేవి వాటి పనిని అవే చేసుకునే విధంగా డిజైన్ చేస్తామని చెప్తున్నాడు. అంటే ఫ్లెక్సిబుల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హ్యూమన్ ఎఫర్ట్ ని తగ్గిస్తూ వర్క్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా ఎలా జరుగుతుంది అన్నది చెప్తున్నాడు అనమాట. సో the flexible manufacturing, it is a type of computer integrated manufacturing system. So flexible manufacturing system అనేది it is a type of computer integrated manufacturing system. So computers ని బేస్ చేసుకొని వర్క్ అవుతాయి అని చెప్తున్నాడు అనమాట. కంప్యూటర్స్ ని బేస్ చేసుకొని వర్క్ అవుతుంది చెప్తున్నాడు. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో called a flexible automation. So that's why it is also called a flexible automation. So it is designed to be flexible to manufacture a variety of products at relatively medium volume with minimum lead time. So relatively of medium volumes with minimum lead time. So తక్కువ వాల్యూమ్ ఉన్న ప్రొడక్ట్స్ ని తక్కువ టైంలోనే, ఎక్కువ వెరైటీ ఉన్న ప్రొడక్ట్స్, తక్కువ వాల్యూమ్ ఉన్న ప్రొడక్ట్స్ ని తక్కువ టైంలోనే మనం కంప్లీట్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాడు. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ వెరైటీ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని తక్కువ టైంలోనే మనం ఫ్లెక్సిబుల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సిస్టమ్ యూజ్ చేసి కంప్లీట్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాడు. So it has a conventional high volume production facilities such as automated equipment and transfer lines can't fulfill the requirement. So automated production facilities అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి అని చెప్తున్నాడు. based upon the transfer lines. So these transfer line 1 and transfer line 2. So ఏదైతే ట్రాన్స్ఫర్ లైన్స్ ఉంటాయో, సపోజ్ ఇట్ ఈస్ వన్ ట్రాన్స్ఫర్ లైన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అనదర్ ట్రాన్స్ఫర్ లైన్. సో ఇట్ ఈస్ CNC1 and CNC2 and CNC3. సో దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ CNC మిషన్. సో ఈ మిషన్ నుంచి మనకి ఈ మిషన్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి అంటే, సో బై యూజింగ్ ట్రాన్స్ఫర్ లైన్స్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు, లేదు అంటే మనం రోబోట్స్ అనేవి యూజ్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే ఒక మెటీరియల్ ని ఒక చోట పిక్ చేసుకొని ఇంకొక చోట ప్లేస్ చేయాలి అంటే, ఒక చోట ఫిక్స్ చేసుకొని ఇంకొక చోట ప్లేస్ చేయాలంటే బై యూజింగ్ ట్రాన్స్ఫర్ లైన్స్ ఆర్ రోబోట్స్ వీఆర్ యూజింగ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ వన్ ప్రోడక్ట్ at one mission to the another mission. Okay, so that is FMS. So what is the FMS equipment? So in general, FMS equipment consists of the following components. It has a manufacturing system, tool handling and storage, material handling and storage, and computer control system. సో మన ఫ్లెక్సిబుల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సిస్టమ్ లో అసలు ఏమేమి ఎక్విప్మెంట్స్ ఉంటాయి? ఒక ఫ్లెక్సిబుల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సిస్టమ్ అనేది తీసుకుంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ FMS ఈజ్ నాట్ ఏ వన్ మిషన్, FMS నాట్ ఏ వన్ వర్క్ స్టేషన్. సో ఫ్లెక్సిబుల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సిస్టమ్ అనేది అది ఒక మిషన్ కాదు, ఒక వర్క్ స్టేషన్ కాదు. సో అక్కడ నంబర్ ఆఫ్ మిషన్స్ అనేవి ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాయి. సో మెనీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఆపరేషన్స్ అనేవి అక్కడ జరుగుతాయి. నంబర్ ఆఫ్ వెరైటీ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అనేది అక్కడ జరుగుతూ ఉంటుంది. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ఫ్లెక్సిబుల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సిస్టమ్. సో ఈ ఫ్లెక్సిబుల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సిస్టమ్ లో వాట్ ఆర్ ది ఎక్విప్మెంట్స్ అనేవి ఏమేమి ఉంటాయి? వన్ ఈస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సిస్టమ్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈస్ టూల్ హ్యాండ్లింగ్ అండ్ స్టోరేజ్. సో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సిస్టమ్ అంటే అప్పుడు ఏదైతే ప్రోడక్ట్ మనం రెడీ చేయాలనుకుంటామో ఆ ప్రోడక్ట్ ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయడానికి ఆ మిషన్స్ కావచ్చు, లేదంటే ఆ ప్రాసెస్ కావచ్చు, కాస్టింగ్ ప్రాసెస్ కానీ, లేదంటే మౌల్డింగ్ ప్రాసెస్ కానీ, ఏదైతే మిషన్స్ అయి ఉంటాయో ఆ మిషన్స్ అనేవి ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాయి అనమాట. దట్ ఈస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సిస్టమ్. అలానే టూల్ హ్యాండ్లింగ్ అండ్ స్టోరేజ్ సిస్టమ్. How to handle the cutting tools are different tools of that machines and storage system. సో టూల్స్ అనేవి హ్యాండిల్ చేసుకున్న తర్వాత స్టోరేజ్ అనేది ఎలా చేసుకోవాలి? సపోజ్ ఒక ప్రొడక్ట్ అనేది కంప్లీట్ అయింది, ఒక ఆపరేషన్ అనేది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత సో కంప్లీట్ అయిన దాన్ని స్టోరేజ్ అనేది ఎలా చేసుకోవాలి? ఒక మిషన్ దగ్గర ఫిక్స్ చేసుకొని ఒక మిషన్ దగ్గర నుంచి ఇంకో మిషన్ కి ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి? బై యూజింగ్ ట్రాన్స్ఫర్ లైన్స్ ద్వారా కానీ, లేదంటే ఆటోమేటెడ్ హ్యాండ్లింగ్ సిస్టమ్ ద్వారా కానీ యూజ్ చేసి టూల్ ప్రొడక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రొడక్ట్ ని ఒక మిషన్ నుంచి ఇంకొక మిషన్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అనేది చేస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ అలానే మెటీరియల్ హ్యాండ్లింగ్ అండ్ స్టోరేజ్. సో వాట్ ఐఎమ్ టోల్డ్ ఇస్ మెటీరియల్ హ్యాండ్లింగ్ అండ్ స్టోరేజ్. సో ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు చెప్పాను కదా, సో ఒక మిషన్ దగ్గర నుంచి ఇంకొక మిషన్ కి ప్రొడక్ట్ అనేది పంపాలి అంటే
బై యూజింగ్ మెటీరియల్ హ్యాండ్లింగ్ సిస్టమ్ అంటే రోబోట్స్ యూజ్ చేసి కానీ లేదంటే ట్రాన్స్ఫర్ లైన్స్ యూజ్ చేసి కానీ బెల్ట్ డ్రైవ్స్ కానీ చైన్ డ్రైవ్స్ కానీ సో ఇలాంటివన్నీ యూజ్ చేసి మెటీరియల్స్ అన్నిటిని హ్యాండిల్ చేసుకొని ఒక చోటు నుంచి ఇంకొక చోటికి పంపిస్తామని చెప్తున్నాడు. సో అలా చేసుకున్న వాటిని స్టోరేజ్ అనేది ఎలా చేసుకుంటాము. సో మీకు ట్రక్స్ అని చెప్పాము, ప్యాలెట్ ట్రక్స్ అని డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రక్స్ అనేవి ఉన్నాయి. సో వాటిలో ప్లేస్ చేసుకొని వీటన్నిటిని కలెక్ట్ చేసుకొని ఆటోమేటిక్ గా ఆ ట్రక్స్ లో ప్యాలెట్ ట్రక్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ ట్రక్స్ మనం పాత్ అనేది క్రియేట్ చేసుకుంటే ఎక్కడైతే స్టోరేజ్ చేయాలో ఆటోమేటిక్ గా అక్కడికి వెళ్ళి స్టోరేజ్ అనేది చేసి వస్తుంది. సో నెక్స్ట్ అలానే కంప్యూటర్ కంట్రోల్ సిస్టమ్. సో దీస్ ఓవరాల్ మిషన్స్ ఆర్ కంట్రోల్డ్ బై ది కంప్యూటర్. ఈ మిషన్స్ అన్ని ఎలా కంట్రోల్ అవుతాయి అంటే బేస్డ్ అపాన్ ది కంప్యూటర్. సో ఈ ఫ్లెక్సిబుల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సిస్టమ్ లో ఈచ్ వన్ హ్యాస్ ఎ కంప్యూటర్ ఆర్ ఇంటర్ కనెక్టెడ్ దీస్ ఆల్ మిషన్స్ విత్ వన్ సెంట్రల్ కంప్యూటర్. సో సపోజ్ సిఎన్సి మిషన్స్ అనేది తీసుకుంటే ప్రతి సిఎన్సి మిషన్ ఒక కంప్యూటర్ అనేది ఉంటుంది. లేదు వీటన్నిటిని కనెక్ట్ చేస్తూ ఒక సెంట్రల్ కంప్యూటర్ ఉండాలంటే ఒక సెంట్రల్ కంప్యూటర్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే. సో వాట్ ఈస్ టూల్ హ్యాండ్లింగ్ అండ్ స్టోరేజ్? టూల్ హ్యాండ్లింగ్ ఇట్ మీన్స్ టూల్ హ్యాండ్లింగ్ అనేది కటింగ్ టూల్స్. సపోజ్ నువ్వు ఒక బాటిల్ అనేది తయారు చేస్తున్నావు. బాటిల్ అనేది తయారు చేస్తుంటే ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ బ్లో మౌల్డింగ్ ఆపరేషన్, ఇన్ దట్ బ్లో మౌల్డింగ్ ఆపరేషన్ వాట్ ఆర్ ది టూల్స్? సో టూల్ మీన్స్ ఆ నాజిల్ ఏదైతే ఉందో ప్లాస్టిక్ అనేది మెల్ట్ అయిన ప్లాస్టిక్ అనేది నాజిల్ నుంచి డ్రాప్ అయ్యి మనకి మౌల్డ్ లోకి వెళ్ళాలి. సో ఆ మౌల్డ్ లోకి వెళ్ళాలంటే కంపల్సరీగా నాజిల్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. సో దట్ నాజిల్ ఈస్ ది టూల్ ఆఫ్ ది బ్లో మౌల్డింగ్ ఆపరేషన్. నెక్స్ట్ అలానే ఏదైనా కట్టింగ్ ఆపరేషన్ చేయాలి, లేదంటే ఒక డ్రిల్లింగ్ ఆపరేషన్ కానీ కట్టింగ్ ఆపరేషన్ కానీ మిల్లింగ్ ఆపరేషన్ కానీ గ్రైండింగ్ ఆపరేషన్ కానీ చేయాలంటే వాటికి సంబంధించి కట్టింగ్ టూల్స్ అనేవి కావాలి. నెక్స్ట్ అలానే లేత్ లేత్ ఆపరేషన్స్ ఏమైనా చేయాలి, మిషన్ స్టెప్ టర్నింగ్ ఆపరేషన్ కానీ లేదంటే గ్రైండింగ్ ఆపరేషన్ కానీ ఇలాంటివి చేయాలంటే లేత్ మిషన్ మీద అయితే సింగిల్ పాయింట్ కట్టింగ్ టూల్స్ అని లేదంటే మల్టీ పాయింట్ కట్టింగ్ టూల్స్ అని, లేదా గ్రైండింగ్ ఆపరేషన్ చేయాలంటే గ్రైండింగ్ వీల్స్ అని. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ టూల్స్ అనమాట. సో ఈ టూల్స్ అనేవి మనకి ఏ టైప్స్ ఆఫ్ టూల్స్ కావాలి, నాకు ఆ టూల్స్ లేకపోతే నేను వాటికి ఆర్డర్ అనేది ఎలా ప్లేస్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ టూల్ హ్యాండ్లింగ్ అండ్ స్టోరేజ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ది ఫ్లెక్సిబుల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సిస్టమ్. ఓకే. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ? వాట్ ఈస్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ? అసలు ఫ్లెక్సిబిలిటీ అంటే ఏమిటి? సో ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సిస్టమ్స్ responsiveness to changing demand patterns. So as the variety of parts and the product volumes that can be manufactured, it can be adjusted rapidly to meet changing requirements. So the flexibility measures the ability to adapt to a wide range of changing manufacturing environment. So flexibility అనేది it is nothing a responsiveness to changing the demand of patterns. So నంబర్ ఆఫ్ వెరైటీ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ అనేవి ఎలా తయారు చేస్తాము. నెక్స్ట్ అలానే ఒక స్టాండర్డ్ ప్రొడక్ట్ ఉంటే ఆ స్టాండర్డ్ ప్రొడక్ట్ ని ఎక్కువ మోతాదులో అంటే ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ అనేది ఎలా తయారు చేస్తాము బేస్డ్ అపాన్ ది ఫ్లెక్సిబిలిటీ. సపోజ్ వన్ కస్టమర్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ ఐ హ్యావ్ 20 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ యూ కెన్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అండ్ టు గివ్ టు మీ అని కస్టమర్ అనే అతను ఆర్డర్ ఇచ్చాడు. సో ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఆ 20 మిషన్స్ కి తగ్గట్టు ఏ టైప్ ఆఫ్ మిషనరీ నాకు కావాలి, ఏ టైప్ ఆఫ్ టూల్స్ అనేవి కావాలి, హౌ టు హ్యాండిల్ ది డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ ఇన్ దట్ ఫ్లెక్సిబుల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సిస్టమ్. ఆ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ని నువ్వు ఎలా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తావు, ఎలా ప్రొడక్షన్ అనేది చేస్తావు, ఏ టైప్స్ ఆఫ్ మిషన్స్ నువ్వు తీసుకోవాలి. సో దానిని నీకు ఎలా అయితే కావాలో అలా నీకు ఎలా అయితే కావాలో అలా చూస్ చేసుకొని అంటే ప్రొడక్షన్ అనేది సపోజ్ స్టెప్ బై స్టెప్ ఆపరేషన్ కానీ లేదంటే ఆల్ మిషన్స్ మీద ఒకేసారి రన్ చేయడం కానీ బేస్డ్ అపాన్ యువర్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ. సో మిషన్ ఫ్లెక్సిబిలిటీని బేస్ చేసుకొని ఒక ఆపరేషన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఇంకొక ఆపరేషన్ అని చేసుకోవచ్చు. లేదు డిఫరెంట్ మిషన్స్ ఉంటే డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్ ఒకేసారి పర్ఫామ్ చేస్తాను, ఒకేసారి పర్ఫామ్ చేసుకోవచ్చు. సో దట్ ఈస్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ. సో ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇస్ నాట్ nothing but the system responsiveness to changing the demand patterns of the variety of products and the production volumes that can be manufactured. సో ఇక్కడ మనకి ప్రొడక్షన్ వాల్యూమ్ కూడా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. కొన్ని వచ్చేసి తక్కువ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అనేది ఉంటుంది, కొన్ని ఎక్కువ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అనేది ఉంటుంది. సో నెంబర్ ఆఫ్ వెరైటీ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ కొన్నిసార్లు తక్కువ ఉండొచ్చు, నెంబర్ ఆఫ్ వెరైటీ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ కొన్నిసార్లు
ఎక్కువగా తక్కువగాను ఉండొచ్చు. సో బేస్డ్ అపాన్ ది ఫ్లెక్సిబిలిటీ దానికి తగ్గట్టుగా మనం మిషన్స్ అనేవి అరేంజ్ చేసుకొని ప్రొడక్షన్ అనేది చేస్తూ ఉంటాం. సో వాట్ ఈస్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ? ఇట్ మీన్స్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఈజ్ అన్ attribute that allows a mixed model manufacturing system to cope up with a certain level of variations in part or production style without having without having any interruptions in production due to changeovers between the models. To be flexible, a manufacturing system must possess the following capabilities. So it is identification of the different production units to perform the correct operation. అంటే మనం డిఫరెంట్ ప్రొడక్షన్ ఆపరేషన్స్ అనేవి చేసినప్పుడు ఆపరేషన్స్ అనేవి కరెక్ట్ గా అవుతున్నాయా లేదా అన్నది చేయడానికి, సో ద డిఫరెంట్ ప్రొడక్షన్ యూనిట్స్ టు పర్ఫార్మ్ ది correct operation and quick changeover of the operation instructions to the computer controlled production machines. Suppose some error అనేది ఏమన్నా ఫైండ్ అవుట్ అవుతుంది, సో కంప్యూటర్ కంట్రోల్ వల్ల ఏం చేయొచ్చు అంటే ఆటోమేటిక్ గా ఎర్రర్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ అయినప్పుడు అది మనకి మెసేజ్ అనేది ఇస్తుంది, అంటే ఎర్రర్ సిగ్నల్ అనేది ఇస్తుంది. సో ఆ ఎర్రర్ సిగ్నల్ అనేది పాయింట్ అవుట్ అవ్వగానే మనం ఆ ఎర్రర్ ని రెక్టిఫై చేసుకొని ప్రొడక్షన్ అనేది మళ్ళీ కంటిన్యూ అది చేసుకుంటూ ఉంటాం. ఓకే, so next, a quick changeover of physical setups of fixtures, tools, and other working units. So quick changeover of physical setups of fixtures, tools, and other working units. So different operations అనేవి పర్ఫామ్ చేస్తున్నప్పుడు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అనేది మనం చేస్తున్నాం. సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మిషన్స్ యూజ్ చేస్తాం. సో ఒక్కొక్క మిషన్ కి ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ కటింగ్ టూల్ అనుకోండి. సో కటింగ్ టూల్స్ అన్నిటినీ కరెక్ట్ గా వర్క్ అవుతున్నాయా లేదా, కరెక్ట్ ఆపరేషన్ జరుగుతుందా లేదా, లేదంటే కటింగ్ టూల్స్ లో ఏమైనా డ్యామేజ్ ఏమైనా వచ్చిందా. సో ఇలాంటి వాటన్నిటిని మనం బేస్ చేసుకొని క్విక్ చేంజ్ ఓవర్ ఆఫ్ ది ఫిజికల్ సెటప్స్ ఆఫ్ ఫిక్చర్స్ అండ్ టూల్స్. సో సో ఆటోమేటిక్ కంప్యూటర్స్ అనేవి కనెక్ట్ చేయడం వల్ల సో మనకి ఏదైనా ఎర్రర్ అనేది ఇలా ఫైండ్ అవుట్ అయినప్పుడు వాటిని మనం రెక్టిఫై చేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నాను. సో దట్ ఈస్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ. Okay, so what is the necessity of flexible manufacturing system? What is necessity of flexible manufacturing system? So you can see the necessity of flexible manufacturing system. There are three different types of computer integrated manufacturing system to meet the various production needs and automated industry. They are special manufacturing system, manufacturing cell, flexible manufacturing system. So you can see there are three different types of manufacturing system. There are three different types of manufacturing systems. One is special manufacturing, one is special manufacturing system, and another one is flexible manufacturing system, and the third one is manufacturing cell, that is manufacturing cell. So you can observe these three different types of manufacturing system. The special manufacturing system is the least flexible computer integrated manufacturing system. So you can observe the special manufacturing system. So it is the special manufacturing system. So in this special manufacturing system, it is the least flexibility computer integrated manufacturing system. So it is designed to produce a very limited number of different parts. So the variety of parts is very limited. అంటే వెరైటీ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ అనేవి మనం తక్కువ తయారు చేస్తాము. ప్రొడక్షన్ వాల్యూమ్ అంటే ప్రొడక్షన్ యొక్క వాల్యూమ్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నాను. ఓకే, నంబర్ ఆఫ్ వెరైటీ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఈ స్పెషల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సిస్టమ్ లో తక్కువగా ఉంటాయి. స్టాండర్డ్ ప్రొడక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ యొక్క ప్రొడక్షన్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ద ప్రొడక్షన్ వాల్యూమ్. ఆ ప్రొడక్షన్ వాల్యూమ్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ అలానే for example, it is designed the special manufacturing system is designed to produce a very limited number of different parts. The annual production rate per part vary between it is 1500 to 15,000. It is
1500 to 1500 to 15,000 యాన్యువల్ ప్రొడక్షన్ అనేది ఇంత ఎక్కువగా ఉంటుంది. యాన్యువల్ ప్రొడక్షన్ అనేది ఇంత ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈ స్పెషల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సిస్టమ్ కి అని చెప్తున్నాడు. ఓకే, నెక్స్ట్ అలానే at the opposite end of the figure is manufacturing cell. So మీకు ఇక్కడ స్పెషల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సిస్టమ్ ఆపోజిట్ లో చూడండి. సో ఇట్ ఈస్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెల్. సో ఇన్ దిస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెల్ ఇట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఫ్లెక్సిబుల్, generally has the lowest production rate. Why? Because it has the variety of products should be very high. The variety of products should be very high. Then the production volume should be low as compared to the special manufacturing system. So for example, it will produce, for example, it will produce the 42 80 42 800 42 800 products per annum. So అంటే మనం తీసుకునే ప్రొడక్షన్ యొక్క వాల్యూమ్ అనేది నెంబర్ ఆఫ్ వెరైటీ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు దాని యొక్క ప్రొడక్షన్ వాల్యూమ్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ అలానే ఫ్లెక్సిబుల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సిస్టమ్. సో ఇన్ దిస్ ఫ్లెక్సిబుల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సిస్టమ్, సో మిడిల్ లో మీకు ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ ద ఫ్లెక్సిబుల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సిస్టమ్. ద వెరైటీ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ షుడ్ బి at stable at middle in the stage of flexible manufacturing system, and the production volume should be also a middle stage in the flexible manufacturing system. So ఈ FMS system లో flexible manufacturing components అనేవి అలా variety of products అనేవి ఎక్కువగానే ఉంటాయి, ప్రొడక్షన్ వాల్యూమ్ అనేది ఎక్కువగానే ఉంటుంది, based upon the special manufacturing systems and manufacturing cell of the FMS system. So you can observe the what is the growth of the production capacity and production flexibility. If the production capacity is to increase the manufacturing